Okay students, now in this session we are going to discuss about a device which is called as potentiometer. It is a device which is used in your practicals. The function of our potentiometer is to find out the internal resistance of the cell and to compare the EMF between two cells. For understanding about potentiometer, let me say, let this be a wooden log. ഒരു മരത്തിന്റെ തടി. And on this wooden log, you have seen the meter bridge. In that similar manner, there will be a wooden log over here. And over this wooden log, we will have a lengthy wire which is arranged in a zigzag manner like this. In meter bridge, we were having a 1 meter wire, means in potentiometer we will have a lengthy wire which is arranged in a zigzag manner like this. Okay, this is actually the potentiometer that we are using in our labs. In our physics lab, we will be using potentiometer like this. But in our circuit diagram, we will represent the potentiometer like this, or in some circuit diagram even the potentiometer is represented like this also. Okay, now in our current circuit diagram we will represent the potentiometer like this. Okay, therefore let me speak about the potentiometer by drawing the circuit diagram. That is, let us draw the potentiometer wire like this. Now this is our potentiometer wire, and over this wooden log you could see there is two terminals where we can take connection from. These are the two terminals where we can take the connection from. But രണ്ട് screw ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ നമുക്ക് wire connect ചെയ്യാൻ പറ്റും. Therefore, let's take the two terminals of that potentiometer wire over here. Let me call it as A and B. From the terminal A, we'll initially take a wire and it should be connected to a cell whose EMF we know. This is a given cell whose complete detail you know. ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. നമുക്കൊരു given cell ഉണ്ട്. ആ സെല്ലിന്റെ EMF ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇനി we will connect it towards a rheostat. ഒരു rheostat ആയിട്ട് connect ചെയ്തു. You know what is a rheostat? Then after rheostat we will have a key. It's not compulsory that rheostat should be after, key should be after rheostat. അതെങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, key ഇവിടെ ഉണ്ട്. Then we will take a connection wire from key and we will complete it at the B. Therefore this is our primary circuit. ഇത് നമ്മുടെ primary circuit. Then we will draw our secondary circuit. Secondary circuit, we will take another wire. Let me take it as a green wire. Another wire from A itself, and it should be connected to a cell's positive terminal. Then this cell is a cell whose EMF is unknown. നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ട ഒരു സെല്ലാണ് ഇത്. ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് EMF എന്ന് അറിയില്ല. ഈ സെല്ലിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. We are connecting it over here, and from this we will be connecting it to a galvanometer. You know a galvanometer from our meter bridge. This is our galvanometer. After connecting to the galvanometer, from the galvanometer we will be connecting it to a jockey. You know what is a jockey? Jockey is a slide contact, a contact that could be slided through the wire. Okay, therefore this is the circuit diagram that is required for understanding potentiometer. Circuit diagram required for understanding potentiometer. Then let me say, if we are switching this key, the another condition, essentially important condition in potentiometer is the primary cell should have an EMF greater than the secondary cell. അതായത് primary circuit കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സെല്ലിന് EMF കൂടുതലായിരിക്കും. Okay, primary സെല്ലിന്റെ EMF നമ്മളുടെ ഈ secondary സെല്ലിന്റെ EMF-നേക്കാൾ കൂടുതലാവണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിച്ചോ, what we are doing is നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും.
സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് വർക്കിംഗ് ആണോ എന്നറിയാനുള്ള വഴി നമ്മൾ ഈ ജോക്കിയില്ലേ, ഈ ജോക്കീനെ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ എയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിലെ ഗാൽനോമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗാൽനോമീറ്ററിന്റെ നീഡിൽ ഒരു എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അതിനുശേഷം ജോക്കീനെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന്, അതായത് ഞാനിപ്പം വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ്, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ബിയുടെ എക്സ്ട്രീമിലേക്ക്, ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള വയറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഗാൽനോമീറ്ററിന്റെ നീഡില് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത സർക്യൂട്ടും ഡിവൈസും ഒക്കെ റെഡിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ ഗാൽനോമീറ്റർ നീഡിൽ ഈ ബ്ലൂ കളർ പോർഷനിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഗാൽനോമീറ്ററിന്റെ നീഡിൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, റെഡ് കളർ പോർഷനിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഗാൽനോമീറ്റർ നീഡിൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പറഞ്ഞാല് ആ രണ്ട് സമയത്തും ഈ ഗാൽനോമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ട് ഗ്രീൻ കളർ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഉള്ള കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മള് ഈ ബ്ലൂ കളർ പോർഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, ശ്രദ്ധിച്ചോ, ബ്ലൂ കളർ പോർഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് കണക്ഷൻ വയറിന്റെ ലെങ്ത് വളരെ കുറവാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് വളരെ ചെറിയ ലെങ്ത് ഉള്ളൂ കണക്ഷൻ വയറിനുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ നോർമൽ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ബ്ലൂ കളർ വയർ നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ നോർമൽ സമയത്ത് ഈ പ്രൈമറി സെല്ലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തും. ആ സെക്കൻഡറി സെല്ലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ടും ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ആ രണ്ട് കറണ്ടും ഇവിടെ ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ട്രസ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ട് കറണ്ടോട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യും. ഇനി അടുത്തതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ ഇവിടുന്ന് ഊരിയിട്ട് പകരം നിങ്ങൾ ഈ കണക്ഷനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി കണക്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത്, then what you should understand is, ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ മായ്ക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മായ്ച്ചു. അപ്പൊ ജോക്കീനെ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റർ വയറിന്റെ ലെങ്ത് ഇവിടെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അപ്പം ഇത്ര ലെങ്ത് ഉള്ള റെസിസ്റ്റർ വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൈമറി സെല്ലിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും. കാരണം ഈ സെല്ല് നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലാണ്, അതിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും. ഇവിടുന്ന് വരുന്ന കറണ്ടില് കുറച്ച് കറണ്ട് ഈ സെക്കൻഡറി സെല്ലിനെ പരിഗണിക്കാതെ സ്ട്രെസ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും, ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകും. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കറണ്ട് ഇതിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യും. ഈ വരുന്ന കറണ്ടില് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു 10 ആംപിയർ കറണ്ട് ആണ് വരുന്നത് വെച്ചു. ആ 10 ആംപിയർ കറണ്ടിൽ ഇവിടെ ഒരു 8 ആംപിയർ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയും ഒരു 2 ആംപിയർ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയും പാസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആ പഴയ സാധനങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? The first situation was the galvanometer, it was connected. നമുക്ക് ഇവിടെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഇങ്ങനെയുണ്ട്, ഗാൽവനോമീറ്ററിനെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന 10 ആംപിയർ കറണ്ടും ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്നൊരു 3 ആംപിയർ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 3 ആംപിയറും 10 ആംപിയറും കൂടി ഒരു 13 ആംപിയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളതൊന്ന് ഒന്നുകൂടി റിവൈൻഡ് അടിച്ച് കണ്ടു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പം രണ്ട് എക്സ്ട്രീം സിറ്റുവേഷനിൽ വെക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഡയറക്ഷനാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുക. അവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം we will connect our circuit, then we will take the jockey and the jockey will be slided from this point looking at the galvanometer. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ജോക്കി എത്തുന്ന സമയത്ത് ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ 0 ആയിരിക്കും. അതായത് കറണ്ട് പാസിംഗ് ത്രൂ ഗാൽവനോമീറ്റർ 0. അതായത് അങ്ങോട്ടേക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതിനെയും ഇല്ലാതെ രണ്ടും കൂടി സ്റ്റോപ്പ് ആവും. എവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും? ഈ ഗ്രീൻ കളർ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും. we'll find out the balancing length and in this particular circumstance. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഗാൽവനോമീറ്റർ 0 ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആവുന്ന സമയത്തുള്ള ഈ ഒരു
എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ജോക്കിയിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് ഇല്ലേ, ഇവിടെ കിട്ടിയ ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് ഈ സെല്ലിന്റെ EMF-ന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡറി സെല്ലിലെ EMF-ന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ബാലൻസ് ലെങ്ത്. ഇനി ഇപ്പം ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത ഈ സെക്കൻഡറി സെല്ലിനെ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി EMF കൂടുതലുള്ള ഒരു സെൽ എടുക്കുകയാണ്, ഇവിടെ ലെങ്ത് കൂടും. EMF കുറഞ്ഞ ഒരു സെൽ എടുക്കുകയാണ് ലെങ്ത് കുറയും. Therefore, the basic principle behind the potentiometer is the EMF inside the secondary cell, it should be directly proportional to balancing length. EMF inside the secondary cell നമ്മൾ ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ബാലൻസിങ് ലെങ്ത്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. EMF ബാലൻസിങ് ലെങ്ത്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് the basic principle behind potentiometer. Okay, now we have understood what is the working of potentiometer. ഇനി പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിന്റെ രണ്ട് എയിം ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനും വേറൊന്ന് രണ്ട് സെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള EMF-നെ കമ്പയർ ചെയ്യാനും. അപ്പം ലെറ്റ് മീ സേ ദ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് EMF ബിറ്റ്വീൻ ടു സെൽസ്. നമുക്ക് രണ്ട് സെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള EMF-നെ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ കമ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. Therefore, we are going to say the comparison of EMF between two cells by using potentiometer. Potentiometer വയർ വരച്ചു, എന്നിട്ട് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് AB. അതിനുശേഷം we'll connect the primary circuit. Primary circuitൽ ഒരു സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തു. സെല്ലിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിന്നെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു. റിയോസ്റ്റാറ്റിന് ശേഷം ഒരു കീ വെച്ചിട്ട് ബിയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മുടെ ടാസ്ക് ടു കമ്പയർ ദ EMF ഓഫ് ടു സെൽസ്. നമുക്ക് രണ്ട് ബാറ്ററി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാറ്ററി കൂടാതെ വേറെ രണ്ട് ബാറ്ററി അറിയാത്ത EMF അറിയാത്ത രണ്ട് ബാറ്ററി തന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ബാറ്ററിയുടെയും EMF-നെ കമ്പയർ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു വയറാണ് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ in this case we will take two connection wires. ഈ രണ്ട് കണക്ഷൻ വയേഴ്സും നമ്മൾ ഏത് സെല്ലുകളുടെ EMF ആണോ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രണ്ട് സെല്ലുകളുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് സെല്ലുകളുടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ടു വേ കീയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. ടു വേ കീ, അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു കീ തന്നെ, ആ കീയിൽ 3 സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും. സാധാരണ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന കീയിലൊക്കെ 2 സ്ക്രൂവും നടുവിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ടു വേ കീയിൽ 3 സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും. അതിൽ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം സ്ക്രൂവിലാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യുക. നടുവിലും ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും. ആ നടുവിലുള്ള സ്ക്രൂവിൽ നിന്ന് നടുവിലുള്ള കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് we will be connecting it to a galvanometer, then we will be connecting it to a jockey. ഇങ്ങനെയാണ് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. And let me call the EMF of first cell as E1. The EMF of second cell we are calling it as E2. അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക്. ഇങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. ഇനി ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ടു വേ കീയില് ഇവിടെ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും. ഇവിടെ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ ചാർജ് ഫ്ലോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യില്ല. We'll be plugging the key in this portion of the two-way key so that the first cell E1 is in the circuit. E1 സർക്യൂട്ടിലുണ്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ജോക്കീനെ നീക്കിയിട്ട് ബാലൻസ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പം E1 സെല്ലിനെ സർക്യൂട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ബാലൻസ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനോണ്ട് ആ E1 സെല്ലിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. Therefore, let me call it as L1. E1 proportion to L1 അത് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനുശേഷം we will remove this key. ഈ കീ റിമൂവ് ചെയ്യും. ഈ കീ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് we will insert the key over here. അതായത് സെക്കൻഡ് സെല്ലുള്ള സർക്യൂട്ടിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും, മറ്റേ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ഇവിടെ കീ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ E2 സെല്ലുള്ള സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി, മറ്റേ സെൽ അവിടെ ഇല്ല. എന്നിട്ട് we'll repeat the same procedure. അതായത് ജോക്കീനെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് we'll be finding out the balance length കണ്ടുപിടിക്കും. ആ ബാലൻസ് ലെങ്ത് സെക്കൻഡ് സെല്ലിന്റെ EMF-ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള ബാലൻസ് ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പൊ E2 proportion to L2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we could say E1 by E2 is equal to L1 by L2. This is the equation. Compare ചെയ്തു. ബാലൻസ് ലെങ്ത്തിന്റെ റേഷ്യോ EMF-ന്റെ റേഷ്യോന് ഈക്വൽ ആണ്. Simple. This is how we are comparing the EMF of between two cells. Okay.